ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇहद ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੋਡੇ नहीं टेके, समा अगे होके लड़ाई लड़ी है। सो इस तरह की कुर्बानी श्री चमकौर साहब दे विच भी है। 10 लाख की मुगल फौज के नाल लोहा लिया। दो वड्डे साहिबजादे, 3 प्यारे ते 40 सिंघां ने 10 लाख की मुगल फौज के नाल लासानी जिहड़ी जंग है, सब तो आसामी जंग कही गई है, वो हुई सी। मेरे नाल सिकंदर सिंह ने गलबात कर लैंदे आ। प्रधानमंत्री दे अज दे इस कदम नूं किवें देखदे हो, बींगे पंजाबी बींगे सिख? सब तो पहला ਅੱਜ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਮਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, मैं की कहाँ भी उन्होंने एक बहुत बड़ी गल आखी है। हाँ, उन्होंने अपना आप कहने भी उन्होंने अपने आप नूं नमन किया उन्होंने अगे कि उन्होंने जी शहादत है वो बहुत बड़ी है। छोटी उम्र दे विच दसम पातशाह दे छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, उन्होंने सूबा सरहंद की ईन ना मानते हुए अपनी शहादत दिती, जिस शहादत नूं लोग रहिंदी दुनिया तक याद करनगे। आउण वाली जिहड़ी पनीरी है, आउण वाले बच्चे ने वो PM साहब दे इस सिखां नूं एज ए पंजाबियां नूं छोटे साहिबजादियां दे इस शहीदी दिहाड़े नूं एक वीरवाल दिवस तौर ते उन्होंने जो सन्मान, जो उन्होंने शरधा, उन्होंने जो अपना नमन साहिबजादियां दी शहादत नूं पेश कीता, इन्हां दा आउण वाली जनरेशन ते असर पवेगा। एक एज ए पंजाबी, एज ए सिख होने के नाते मैं PM साहब का बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। सर, तुसीं धन्नवाद करते हो चलो प्रधान मंत्री का, पर जे गल की जाए तो देश नूं आज़ादी 70 साल तो वध हो गया। लगता है कि चीज़ां पहले ही इंप्लीमेंट होनी चाहिए सीगियां, क्योंकि जिहड़े शहीद हुंदे आ वो किसी खित्ते दे नाल संबंधित नहीं हुंदे, वो कल्ले ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ PM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ, ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ एक मान भी महसूस कर रहे हैं भी देखो साढ़े PM साहब ने उन्होंने अपना नामन पेश किया। देश आज़ाद 75 साल होने ते साढ़े इत्थे बहुत प्रधानमंत्री रहे, इस अहुदे ते उच्चे उच्चे किरदार वाले PM भी रहे, पर देखो PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिखां नूं, पंजाबियां नूं, साहिबजादियां दी इस शहादत नूं अपना नामन, अपनी शरधा अर्पण करदियां एक मेरे कहना मेरे को अल्फाज नहीं गए भी मैं किस तरीके उन्होंने धन्नवाद करा। एक बीइंग ए पंजाबी, जे मैं अपनी आत्मा तो गल करा सारिया गल्लां नूं पिछे छड्ड के कि अज मेरा सिर झुक गया। मैं अज PM साहब दी इस उन्हां वल्लों कीते बड़प्पण नूं मैं धन्नवादी हाँ उन्हां दा कि उन्होंने साडे साहिबजादियां नूं अपने वालों नमन पेश किया। पर सिकंदर जी, एक चीज़ है, अगर इस चीज़ का पोलिटिकल कनैक्शन देखा जाए तो टाइमिंग तो बड़े सवाल हो सकते हैं। हालांकि ये देखा जाए क्योंकि प्रधानमंत्री तो उन्होंने पिछले 7-8 साल तो प्राइम मिनिस्टर ने पहला क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया। जे देखा जाए 22 के इलैक्शन भी तो सरते हैं। देखो जी, तुहाडा सवाल चंगा। पोलीटिकल पार्टियां ने आपो अपने नज़रिए गल इस चीज़ को देखना, ये हर एक दी आपो अपनी सोच है। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ, PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ सॉरी फील किया, माफ़ी भी मंगी। सो हुण
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇਖਣਾ ਦੇਖੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਬੀਇੰਗ ਸਿੱਖ, ਐਜ਼ ਏ ਬੀਇੰਗ ਪੰਜਾਬੀ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਕ, ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ PM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਮਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕੋਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਸ ਕੋਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਜਿਗਰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ, ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੂਝਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਲਈ, ਸ਼ਾਨ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ DNA 'ਚ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡਾ DNA, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਬੀਇੰਗ ਸਿੱਖ, ਬੀਇੰਗ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੌਡੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਰਖਲਾ ਆਪਣੀ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਨਮਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗ ਨਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਮਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ DNA ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਕੀਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਲੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।